सत श्री अकाल जी। एसपीएल इंस्टीट्यूट के चैनल से तुहाडा सारिਆਂ का स्वागत है। तो जिमें आपाने PSSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जोड़ा बैच स्टार्ट किया होया जिहदे विच आपां 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस कवर करांगे। तो उहदी ये अपने कोले 4th क्लास है। इहदियां 2 क्लासां ऑलरेडी अपलोडेड ने। जे किसी बच्चे ने नहीं देखियां तो वो प्ले लिस्ट दे विच जाके वो क्लासां भी जरूर देख ली। तो ये जिहड़े असीं क्वेश्चनस कवर करांगे आलमोस्ट 500 to 600 क्वेश्चनस वो एक तरह के क्वेश्चनस नहीं होंगे, 500 तो 600 कंसैप्ट होंगे जिन्होंने नूं असीं बहुत डिटेल दे विच कवर करांगे। तो बहुता टाइम बर्बाद ना करते हुए आपां अपनी जिहड़ी क्लास उहनूं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी। तो जिहड़ा सब तो पहला क्वेश्चन आया है, कहंदे आ वाच इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। कहंदे एक घड़ी नूं 20% प्रॉफिट ते बेचिया गया। कहंदे इफ बोथ कहंदे जे कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस दोनों नूं 100 रुपए नाल घटा दिंदे तां कहंदे प्रॉफिट 5% ज़्यादा होना सी। तो प्रॉफिट 5% ज़्यादा होना सी। तुसीं दसना ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है वाच का। ठीक है, वाच का सी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस दसना। तो आप की करांगे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आप लैट कर लाँगे X 100X मान लाँगे एक तरह का। तुसीं कहोगे सर 100 ही मान लो। उरे मैं X तां लाता क्यों, क्योंकि उन्हें क्या भी 100 रुपए ना घटाए। तुसीं कम करो वीडियो में पॉज करके पहला क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जे आप कल्ला 100 मानते छोटे जो बहुत बच्चे 100 जो आप कॉस्ट प्राइस 100 ना घटाते 100 नाल 100 घटा के 0 मान लेंगे। असल च ये असीं मानते होंगे आप X लिखते नहीं बस। तो आप हुण उरे नाल लिखता भी इसनूं उलझ ना पवे। कॉस्ट प्राइस मैं कितना मान लिया 100X। तो असीं काहते बेची है 20% प्रॉफिट ते। जे 20% प्रॉफिट ते बेची है 20% प्रॉफिट ते तो अपने कोल किन्ने ते बेची हुई 100 का 20% होंदा 20। इहदा मतलब किन्ने ते बेची वो 120X ते। ठीक है, हुण वो कहना जे कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए ना घटा दिए सैलिंग प्राइस भी 100 ना घटा दिए। जे आप इनू 100 रुपए ना घटा दिए तो नवा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया CP2 लिख रहे हैं 100X माइनस 100। आ देखो तो मैं X लिखा सी भी 100 नाल तुसीं 100 ना कट दो। आ नवा कॉस्ट प्राइस हो गया। उनका सैलिंग प्राइस भी 100 नाल घटाता, ये भी 100 नाल घटाता। तो अपने कोले कितना आ गया 120X माइनस 100। ठीक है, 100 के नाल X नहीं लिखना क्योंकि वो तो एग्जैक्ट 100 रुपए कहा ना उन्हें। कहना हुण प्रॉफिट 5% ज़्यादा है। मतलब जो पहला 20% प्रॉफिट सी हुण कितना है 25% प्रॉफिट। आही चीज़ मेन है। देखो जे 20% प्रॉफिट है उरे आप पहला आ चीज़ नूं समझते हैं। ये चीज़ लिखण का एक सैलिंग प्राइस कढ़ने का एक होर तरीका भी की है भी कॉस्ट प्राइस का कितना 120%। क्योंकि 100% कदों होंदा कॉस्ट प्राइस का 100% कदों होगा। सैलिंग प्राइस 100% के बराबर कदों होगा जो चीज़ ना प्रॉफिट के बेची है ना लॉस से। जे मान के चलो प्रॉफिट के बेची है तो उन्ना उपर कर दी। जो लॉस के बेची मान के चलो 20% लॉस के बेची तो आप कह देंगे सैलिंग प्राइस कितना कॉस्ट प्राइस का 80%। पर उरे अपने को सीधा 100 का 20% कढ़ना सौखा ही तो अपने एवं लिखता। और 25% कढ़ना सौखा तो है। पर तुसीं इहनूं आपां जे एवें देख लीए मैं एवें भी लिख सकदा भी सैलिंग प्राइस 2 किहदे बराबर है कॉस्ट प्राइस 2 के 125% के बराबर है। सही है क्योंकि 25% का प्रॉफिट हुआ। नवा सैलिंग प्राइस कितना है 120X माइनस 100 बराबर कॉस्ट प्राइस कितना है अपने को 100X माइनस 100 यदा 125% मतलब गुणा 125% हटा के बटे 100। 25 5 125 25 चौका 100। इनू उधर ले जाओ 4 नूं दूजे पासे गुणा बग जूगा 480X माइनस 400। इधर 5 दोनों ना गुणा कर देंगे आप 500X माइनस 500। X वाले एक पासे बाकी एक पासे 480 उधर ले जाओ 500 नूं इधर ले आओ तो 20X किहदे बराबर बच जूगा अपने को 100 दे। तो सॉल्व करोगे X किहदे बराबर आ गया 5 दे। हुण उन्होंने की पूछा कहना फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ सी असीं कितना मन्निया सी 100X। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपने को 100X। X का मुल 5 यदा मतलब कितना आ गया अपने को 500 रुपए। दैट इज़ ऑप्शन B। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपने को ऑप्शन B। उम्मीद करना समझ आ गया होगा। तो चलते हैं फिर आप नैक्सट क्वेश्चन पर। देखो ये भी अपने को क्वेश्चन ये सारे अपने को जोड़े एग्जाम के ने वो एग्जाम आप एक बार दस देंगे। ठीक है, सुनो उरे अपने तो पहला हाईलाइट किया होगा लास्ट वीडियो के शायद ये हाँ पटवारी मेन्स के क्वेश्चन कर रहे हैं आप। ठीक है, पटवारी मेन्स के पेपर के अगे चलते हैं। अपने को आ क्वेश्चन आया सी पटवारी मेन्स के कहना स्टडी द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नसैसरी टू आंसर द क्वेश्चन। कहना क्वेश्चन को ध्यान ना पढ़ो तो 3 स्टेटमेंटा दसिया ने। कहना किहड़ी स्टेटमेंट जरूरी है आंसर देने लई। मतलब जे कल्ली एक बिना में आंसर आ सकता तो कल्ली एक लिख दो भी कल्ली एक नाल आ जाऊगा। जे एक दे 2 की लोड़ पऊगी तो आंसर एक दे 2 टिक कर दो। जे सारियां की लोड़ है तो D टिक कर दो। जे दूजी दे तीजी दें। ठीक है, क्वेश्चन की है कहते हाउ मच प्रॉफिट डिड मनिक अर्न ऑन कॉस्ट प्राइस बाय सैलिंग एन आर्टिकल। कहना मनिक नूं कितना प्रॉफिट होया आर्टिकल नूं बेचे थे। प्रॉफिट दसना है उन्हें प्रॉफिट परसेंट नहीं कहा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 'ਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗੋਟ 15% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 15% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੋ ਉਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦੀ? 3060 ਦੀ। ਕੀ ਉਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਨਾ। ਆਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੀ ਅਰਨਡ 2% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ 2% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 100 ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 2% ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 102। ਪਰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ 15% ਘਟਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 85। 85 ਲਿਆ ਕੇ 102 ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ? 3060 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ 15% ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਜੋੜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ 3:6 ਬਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ 3x ਮੰਨ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ? 5x। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਜੋੜੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 8 ਜੋੜੀਏ ਕਿ 7 ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ 5:6 ਬਣ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ 3 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 3 'ਚ 7 ਜੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 3 'ਚ 7 ਜੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 10। ਇੱਧਰ 7 ਜੋੜੋ, 7 5 12। 10 ਅਤੇ 12 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 5:6। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੌਖੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਸੌਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 8 ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਰੋਂ 7 ਦੇਖੋ 7 ਜੋ ਆਪਾਂ 3 'ਚ 7 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ 10 ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 720 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੈਨ 5 ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ 8 ਬੋਆਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨ, ਏ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ, ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਆਏ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਓ 2 ਮੈਨ ਨੇ, 5 ਵੂਮੈਨ ਨੇ, 8 ਬੋਆਇਜ਼ ਨੇ। ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ 1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ 2 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੋਆਏ ਕਿੰਨਾ? 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਊ ਮੱਚ ਈਚ ਬੋਆਏ ਗੈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੋਆਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਈਚ, ਵੀ ਈਚ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਐਨ, ਆ ਮੈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦਾ 3x ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦਾ 2x ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੋਆਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ 1x। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਨ ਇਹਨੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 2 ਮੈਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 6x। 5 ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ? 10x। 8 ਬੋਆਏ ਨੇ 8x। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਅਤੇ 8 24x। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ 24x। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ? 720। ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 720 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 24, 24 ਤੀਆ 72, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 30। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹਾਊ ਮੱਚ ਮਨੀ ਬੋਆਇਜ਼ ਗੈਟ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ 8 ਬੋਆਇਜ਼ ਦਾ ਆਹ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ, ਆ ਗਿਆ ਈਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 3x, ਸਾਰੇ ਮੈਨ 6x, ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ 2x, ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮੈਨ 10x। ਉਹਨੇ ਈਚ ਬੋਆਏ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਆਏ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ? 1x। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 30। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 30 ਰੁਪੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ
5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਮਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ 12 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ, 5 ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ, 24 ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ, 60 ਮੰਨ ਲਈਏ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੈਂ 60 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ 24 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ 60 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 120 ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 120, 24 5 120 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 24 5 120, 12 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਲਸੀਐਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 120 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5, ਜੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 120 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 24, ਜੇ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 120 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, 120 ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 34 ਤੇ 39। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 39 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 120 ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ 39 ਤੇ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 12, 0 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 13 ਤੀਆ 39, 13 ਤੇ ਵੰਡ ਦੋ 13 ਤੀਆ 39, ਪਿੱਛੇ 1 ਬਚ ਗਿਆ, 1 ਹਜੇ ਵੰਡਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ 13 ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ 3 1/3 13 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਮਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500-600 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਐਸਬੀਐਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਔਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਰੇ ਔਰ ਹੈ ਉਰੇ ਐਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਐਂਡ ਬਟੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਬਟੇ ਔਰ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂਡ ਬਟੇ ਔਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 1/1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਰੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ ਉੱਪਰ 5 ਬੰਦੇ ਲਿਖੋ। ਬਟੇ ਔਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਬॉयਜ਼ 6। ਆ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6, ਬਟੇ ਔਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 9। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਣਾ 1/, ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਜ਼ ਨੇ 21। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 9 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨੂੰ 9 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ 3 ਨਾਲ, 5 ਦੀ 15 ਪਲੱਸ ਇਹ ਤਾਂ 9 ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਣਾ 1/21, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਤੇ 6, 21/9 ਗੁਣਾ 1/21, 21 ਨਾਲ 21 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ 1/9। ਡੇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਸ ਬਟੇ 'ਚ ਲੈਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। 1/9 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ 9/1, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ (6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਕੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 6 ਮੀਟਰ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਸਲਿਪਸ 3 ਮੀਟਰ ਇਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਮੀਟਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ 60 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਈ 60 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 60 ਮੀਟਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 6 ਮੀਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਗਿਆ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਤੇ ਮੌਂਕੀ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਉਹ 3 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ 3 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ, 3 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਮੀਟਰ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ 60 ਮੀਟਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ 6 ਮੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ 60 ਚੋਂ 6 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 54। ਕੇਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 54 ਦਾ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਅਸੀਂ 54 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 54 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 6 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉੱਕਣ ਬੁੱਕਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ 6 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ 3 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਮੀਟਰ ਕਲਾਈਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 54। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਰੇ 60 ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 60 ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 54 ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ। 54 ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮੀਟਰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਮੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੇਰ 3, ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੇਰ 3, 54 ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ 18 ਤੀਆ 54 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, 18 ਤੀਆ 36, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 36 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 54 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 37 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ 36 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੌਂਕੀ 36 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਕਲਾਈਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ 54 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ 37 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ 37 ਮਿੰਟ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ 54 ਮੀਟਰ ਕਾਹ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 54 ਮੀਟਰ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ 3 ਮੀਟਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ 60 ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਣਾ 20 ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਣਾ 20 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 40 ਮਿੰਟ 'ਚ 60 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਰ ਹਾਂ 40 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਂਸਰ। ਬਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 40 ਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੌਂਕੀ 6 ਕਲਾਈਮ ਉੱਪਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ 60 ਮੀਟਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਰੇ ਮੌਂਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 54 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 6 ਮੀਟਰ ਘਟਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟਲੀ ਵਾਰੀ ਜੰਪ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਪਸ 3 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ 6 ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ 3, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 40 ਆ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਰੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ, ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 3 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਉੱਪਰ ਗਿਆ 3 ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 60 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਲਾਈਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 54 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 54 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਹ 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 6 ਮੀਟਰ ਕਲਾਈਮ ਕਰਕੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ 12.5% ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੋਰਮਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 12.5% ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, 1/8। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਆਵੇ ਨਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 8 ਦਾ 12.5% 1 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 100 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 100 ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 20% ਵਧ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 120, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦਾ 20% 20 ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 12.5% ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ 100 ਮੰਨ ਜੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 8, ਅਤੇ 12.5% 8 ਦਾ ਕਿੰਨਾ 1, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਪੀਡ 12.5% ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਉੱਪਰਲਾ ਜੋੜ ਦਿਓ, 1 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 8 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 9। ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟੇ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲਊਗੀ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਊਗੀ, ਟਾਈਮ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ, ਆਹ ਨੋਰਮਲ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਲਿਖਿਆ,
ओरिजिनल स्पीड या नॉर्मल स्पीड लिख देने। वो कहना अज वो नॉर्मल स्पीड तो 12.5% ਵੱਧਦੀ स्पीड नाल जा रही है, मतलब 8 का 12.5% किन्ना एक भी जे अगे 8 की स्पीड ते आ रही सी, अज 9 की स्पीड ते आ रही है, घुमाता टाइम की रेशो आ गई। कहना अज उन्होंने 20 मिनट वध लगे, साडे अकॉर्डिंग सॉरी 20 मिनट घट लगे, पहला पहुँच गई ना, साडे अकॉर्डिंग अगे उन्होंने 9 यूनिट टाइम लगता सी, अज उन्होंने 8 यूनिट टाइम लगे। साडे अकॉर्डिंग किन्ने मिनट पहला पहुँच गई, साडे अकॉर्डिंग 1 यूनिट पहला पहुँच गई। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया अपने कोले 20 मिनट। उन्हें आपां नूं की पूछे एक्चुअल टाइम इन मिनट, मिनटां 'च दसो, कहना असल टाइम कितना लगता सी, तो उसनूं आख्या आह नॉर्मल एक्चुअल टाइम आई है, ਇਹਦਾ मतलब एक्चुअल टाइम रोज़ ਉਹਨੂੰ कितना टाइम लगता सी 9 यूनिट। जे 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 9 यूनिट की वैल्यू किहदे बराबर होगी 20 गुना 9, 9 दूनी 18, 120 मिनट। ਇਹਦਾ मतलब एक्चुअल टाइम ਉਹਨੂੰ कितना लगना सी 120 मिनट। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलते हैं फिर आप नैक्सट क्वेश्चन ते। कहते ये भी ट्रेनस का क्वेश्चन है। देखो ट्रेनस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंप्लीट आपने यूट्यूब पर करवाया हुआ है, तो तुसी अपने कंप्लीट चैनल ਉਹਦੀ प्लेलिस्ट बनी हुई है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ देख सकते हो। ठीक है, तो नैक्सट स्लाइड्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा दस दूँगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ इंपॉर्टेंट चैनल ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ठीक है, देखो कहते मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म फाइंड्स दैट ट्रेनस टेक 3 seconds टू पास हिम। कहता एक मैन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ मैन मान लिया कोई, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। कहता ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ट्रेन ने ਇਹਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪਾਰ कर लिया। ठीक है, किन्ने टाइम 'ਚ पार कर लिया 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਆ मैं एरो ਜਾਂ ट्रेन एक तरह की। ठीक है, एंड अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ इन ओपोजिट डायरैक्शन टेक्स 4 सेकंड। कहता एक होर ट्रेन है सेम लेंथ की, पर कहना वो इधरों आ रही सी, कहना इन्हें 4 सेकंड लेते। इनू आपां करते हैं अगले कलर नाल ड्रा कर लिया, सुन समझो जी। आ सैकेंड ट्रेन है, इन्हें उस बंदे नूं क्रॉस करने कितना टाइम लेता 4 सेकंड। कहना टाइम टेकन बाई ट्रेनस टू पास ईच अदर। कहना दोने ट्रेनां जे एक दूजे नूं क्रॉस करनी आ तो उन्होंने कितना टाइम लगूगा। ठीक है, ये है अपने को क्वेश्चन। देखो जी फिर आप इनू किवें करांगे। ठीक है, तो देखो इसका सल्यूशन, तो अपने को टाइम गिवन है, वो कहने उन्हें एक गल आखी भी दोनों ट्रेनों की जी लेंथ है वो सेम है, एक्स मीटर की मान लो। जे टाइम की रेशो आ एक तरह की टाइम ही आ गई भी पहली नूं 3 सैकेंड लगे, दूजी नूं टाइम कितना लग्या 4 सैकेंड। मैं तुहानूं आख्या जी डिस्टेंस सेम होवे तो टाइम तो काहदी रेशो आ जाती है स्पीड की, तो जिवें पिछले क्वेश्चन 'च स्पीड तो काहदी रेशो आ जाती होंदी है टाइम। देखो उर स्पीड तो टाइम आई, उरे क्या आजूगा टाइम तो काहदी रेशो आ जूगी स्पीड की। क्यों डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस का तो सेम है। जो ट्रेन किसी मैन नूं क्रॉस करती है उदों डिस्टेंस आप सिर्फ किहदा लैंदे हुंदे ट्रेन का। उरे दोनों ट्रेनों की उन्हें की आख्या है भी इक्वल लेंथ दियां ने, देखो सेम लेंथ दियां, इसदा मतलब डिस्टेंस उरे सेम है। जे उरे डिस्टेंस सेम है, मैं इधर लिखता भी जे उरे अपने को डिस्टेंस सेम है तो टाइम तो काहदी रेशो आ जूगी उन्होंने स्पीड की। टाइम गिवन है और वो स्पीड की रेशो आ जूगी, इनू ऐ घुमा दो। ठीक है, आ स्पीड की रेशो आ गई कितनी आ गई 4:3। पहली ट्रेन की स्पीड मैं 4 मान लेना, दूजी की स्पीड कितनी मान लेना 3। तो ये पहली ट्रेन ने 4 की स्पीड से 3 सैकेंड क्रॉस कर लिया, तो यदा मतलब कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस कि बराबर होंगे स्पीड गुणा टाइम 4 ती है 12 मीटर। तो यदा मतलब दूजी ट्रेन ने भी 4 ती है 12 मीटर। मैं वैसे मान लिया भी दोनों ट्रेनां 12-12 मीटर दी ने, पहली ट्रेन भी 12 मीटर की, दूजी ट्रेन की 12 मीटर की। उन्होंने पूछा कहना जो एक दूजे को क्रॉस करनी है तो किन्ने टाइम करनी है। जो दो ट्रेनां एक दूजे को क्रॉस करदियां होंदियां ने तो उदों असीं डिस्टेंस लैने हुंदे दोनों ट्रेनों की लेंथ। तो उस डिस्टेंस की आ जाऊगा, पहली ट्रेन भी 12 मीटर की है, दूजी ट्रेन भी 12 मीटर की है, 12 ते 12 24 मीटर। तो उत्थे स्पीड नहीं असीं की लैने हुंदे रिलेटिव स्पीड, जो दो ट्रेनां मूविंग होना रिलेटिव स्पीड। तो पहली की स्पीड असीं कितनी मनी सी 4, दूजी की कितनी मनी सी 3। हुण ओपोजिट डायरैक्शन है तो स्पीड की हो जूगी ऐड हो जूगी, जिहदी स्पीड 4 है इहदी 3 है, कितनी हो जूगी स्पीड 7। तो डिस्टेंस है ना स्पीड है ना, उन्हें की पूछा टाइम, टाइम किहदे बराबर होंदा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो 24/7, 7 ती 21 पिछे बच गए 3, 3 हजे बंडने रहंदे ने किते 7 ते। इसदा मतलब 3/7 सैकेंड लगणगे दोनों ट्रेनां जे एक दूजे को क्रॉस करनी है। दोबारे रिपीट करदा, जिवें सिंपल जिहा क्वेश्चन सी, आपां नूं टाइम दस्सिया सी, टाइम तो काहदी रेशो आ जूगी अपने कोले स्पीड की। आ स्पीड की रेशो आ गई, जे टाइम भी पता लग गया स्पीड भी पता लग गया तो डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा स्पीड गुणा टाइम। तो 12-12 मीटर मान लिया, असीं स्पीड मन्नी आपदे कोलों कल्ली 4-4, तो डिस्टेंस आपदे आप ही आ गया क्योंकि स्पीड गुणा टाइम। उधर भी 12 मीटर उधर भी 12 मीटर, दोनों ट्रेनां सेम लेंथ दी असीं 12-12 मीटर दी आ गई। जो एक दूजे को क्रॉस करनी है, दोनों ट्रेनां एक दूजे को क्रॉस करनी है, तो उदों आप डिस्टेंस की लवांगे दोनों का जोड़, 12 ते 12 24 मीटर की दूरी तय करनी है। तो उदों आप स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड लवांगे, वो कितनी होगी, जे पहली की स्पीड 4 है दूजी की 7 है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दूजी की 3 है 7 होगी। तो अपने को डिस्टेंस बटे स्पीड 24/7 कितना आ गया 3/7 सैकेंड। क्लीयर है, नोट करो फिर आप अगे चल।
ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਕੁਝ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਥਰੂ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕਾਹਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਊਂਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸਿੱਖ ਲੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, 17-18 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ 8 ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੈਪਟਰਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 500 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ, ਉਹ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ 700 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ, ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ 700 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਤਾ? 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੱਚ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟ੍ਰੇਨ ਟੇਕ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 800 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨ 800 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਉਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ 9 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਕਸ ਹੈ। ਉਰੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ? ਆਪਦੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਪਲੱਸ 700 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੈਤਾ? 21 ਸਕਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੇ 21 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਤੀ? 700 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ। ਕਿਉਂ? 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਦੂਰੀ, 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਐਕਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 700 ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ? 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 700/21, 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 100, 7 ਜਾਂ 21, ਆਹ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ। ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ? ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 100/3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 800 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ 9 'ਚ ਐਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 30 ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਧ ਲੈਤੇ? 9 ਸੈਕਿੰਡ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਧ ਲੈਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ 21 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ? 700 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ? 700/21, 100/3, ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਭਰ ਦੋ। ਉਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 100/3, 100/3, 30 9, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 300 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ? 300 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਆ ਵੀ 300 ਮੀਟਰ, ਉਰੇ ਵੀ 300 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 800 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 300 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਕ੍ਰੋਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗੀ? 800 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਦੀ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ 800 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, 8 ਤੇ 3 1100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ? ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 100/3 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ, ਸਪੀਡ ਪਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਡਿਸਟੈਂਸ/ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖੋ 1100 ਸਪੀਡ ਲਿਖੋ 100, ਆ /3 ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆ 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 33 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ 800 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ?
उर तक नोट डाउन करो। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। देखो जो सैकेंड मैथड है तो सानू आ कड्ढन की लोड़ नहीं भी ट्रेन किन्ने मीटर की है, उरे तक सी क्वेश्चन भी पहली ट्रेन ने कितना टाइम लैता अपने को 9 सैकेंड, दूजी ट्रेन फिर उस 700 मीटर के प्लेटफॉर्म में 30 सैकेंड। तो फिर आप पता की करांगे, आप देखांगे उरे ट्रेन ने कितना टाइम वध लैता, कितना टाइम वध लैता 21 सैकेंड वध लैते। किन्नी दूरी तय करती वध 700 मीटर। तो 700 मीटर की दूरी तय करने वास्ते मतलब कि जे आप 3 डायग्रामां जे बनाइए, 1 सैकेंड मैनू थोड़ा जिहा दुबारे आप उरों बनाने मान के चलो आ ट्रेन ने पोल नूं क्रॉस किया, आ ट्रेन है इन्हें आपकी दूरी तय की होगी किन्ने टाइम 9 सैकेंड च। फिर इस ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म नूं आ प्लेटफॉर्म है किन्ने मीटर का 700 मीटर का, मतलब आपकी लेंथ तो इन्हें की प्लस 700 मीटर, तो कितना टाइम लेता इन्हें अपने को 30 सैकेंड। तो साथों ने पूछा भी यही ट्रेन 800 मीटर के वास्ते कितना टाइम लऊगी, ठीक है। तो आप की करांगे, आप इन्हां दोनों नूं एनालिसिस करांगे भी आर एक्स दूरी तो की 9 सैकेंड लेते सी भी जे 700 मीटर की दूरी ज़्यादा तय की तो उन्हें किन्ना टाइम लेता 21 सैकेंड वध लेते। यदा मतलब मैं कह सकदा भी 700 मीटर की दूरी वास्ते जी ट्रेन है उन्हें 21 सैकेंड लेते। तो जे अपने प्लेटफॉर्म 800 मीटर का वो वास्ते कितना टाइम लऊगी, 1 मीटर वास्ते कितना टाइम लऊगी 21/700 इन्ने सैकेंड, तो 800 मीटर वास्ते कितना टाइम लऊगी 21/700 गुणा 800, 2 जीरो नाल 2 जीरो कट गए 7 या 21 8 या 24, तो 24 सैकेंड लऊगी। तो ये वास्ते मैनूं पता भी कल्ली एक्स दूरी वास्ते 9 सैकेंड, तो ये वास्ते 24 सैकेंड 800 वास्ते, तो 9 सैकेंड तो 24 सैकेंड कितना आ गया अपने को 33 सैकेंड, तो भी आंसर कितना आ जाऊगा 33 सैकेंड, ठीक है। पर ये सूँ कंसैप्ट या कई बार क्लीयर नहीं होंदा भी किवें आया। तो पहला मैं सूँ सारा दसता भी ट्रेन की लेंथ किन्नी ट्रेन ने दूरी तय की, ठीक है। उरे अपने डायरैक्ट सिर्फ यही क्वेश्चन जोड़ा करना सीखिया गया, क्लीयर। चलो चलते हैं फिर आप नैक्सट क्वेश्चन पर। दोबारे देखो कहना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करैक्ट। असीं दसना किहड़ियां सही ने। कहता इफ द सम इज़ लैंड एट सिंपल इंटरस्ट, कहता जे सिंपल इंटरस्ट ले सम भेजिया, कहता इट गैट्स डबल इन 5 ईयरस इफ द रेट ऑफ इंटरस्ट इज़ 16.2/3%। कहता जे रेट ऑफ इंटरस्ट 16.2/3% है तो वह 5 सालों की है जोड़ा डबल हो जाऊगा। तो देखो पहली स्टेटमेंट देखने भी सही है कि ना, 16.2/3% का मतलब होंदा है जी कितना 1/6। ਇਹਦਾ मतलब जे आपने प्रिंसीपल 6 मान ली, प्रिंसीपल 6 मान ली क्योंकि सधारण ब्याज च हमेशा इंटरस्ट प्रिंसीपल ते लगता होंदा, तो यदा 6 का 16.2/3% कितना होंदा 1। मैं तुहानूं आख्या फ्रैक्शन आई, ਇਹਦਾ मतलब हर साल ये 1 इंटरस्ट लगूगा, 5 सालों च कितना लगूगा जे हर साल 1 लगूगा, हर साल इंटरस्ट ये उपर सिंपल इंटरस्ट कितना आ गया 1 साल का, तो गुणा 5 साल करिए 5, तो 6 ते 5 कितना हो गया अपने को 6 च 5 जोड़ा कितना बन गया 11। कि ये डबल हो गया ना, ਇਹਦਾ मतलब पहली स्टेटमेंट तो सही नहीं हैगी, ठीक है। हुण देखते हैं आप दूजी स्टेटमेंट। कहना मनी गैट्स डबल इन 5 ईयरस, कहना 5 सालों डबल हो जाऊगा जे रेट ऑफ इंटरस्ट 20%, ठीक है। 20% बिल तो 100 भी मान लो है ना, जे 100 मान लो 100 का 20% कितना हो गया 20 1 साल का ब्याज कितना हो गया 20 हो गया। जे प्रिंसीपल आप 100 मान ली 1 साल का ब्याज कितना हो गया 20, 5 सालों का कितना हो गया 100 हो गया, 100 च 100 जोड़िया कितना हो गया 200। हाँ डबल हो गया ना 5 सालों। ਇਹਦਾ मतलब दूजी स्टेटमेंट ट्रू है। हुण तुसीं कहोगे सर फ्रैक्शन वैल्यू नाल, चाहे इहनूं फ्रैक्शन वैल्यू नाल देख लो। 20% कितना होंदा 1/5, तुसीं प्रिंसीपल 5 मान लो तो 5 का 20% कितना होंदा 1, तो 1 साल का ब्याज 1 हो गया, 5 सालों का गुणा 5 करांगे 5, जे 5 प्रिंसीपल च 5 ब्याज जोड़िया कितनी होगी 10। इसका मतलब डबल होगी 5 सालों। इसका मतलब दूजी स्टेटमेंट सही है। तीजी देख लो, कहना मनी बिकम्स 4 टाइम्स, कहना 4 गुणा हो जूगी 10 सालों। इफ इट गैट्स डबल इन 5, कहना जे 5 सालों दुगनी है तो कहना 10 सालों 4 गुणा हो जूगी सिंपल इंटरस्ट ले। देखो सिंपल इंटरस्ट ले प्रिंसीपल 100 मान लो, अमाउंट कहना दुगनी होगी मतलब 200 होगी किन्ने सालों 5 सालों। ਇਹਦਾ मतलब 5 सालों आ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ जुड़िया है ब्याज ही है, कितना ब्याज जुड़े है 100। ਇਹਦਾ मतलब 5 सालों 100 ब्याज मिले, सधारण ब्याज सेम रहना होंगे। जे आ 5 सालों 100 मिले तो अगले 5 सालों भी ब्याज कितना मिलूगा 100 ही मिलूगा। ਇਹਦਾ मतलब 100 होर जुड़ जूगा तो नवीं अमाउंट कितनी हो जूगी अपने को, इनू A डैश लिख लेने,
नवीं अमाउंट कितनी हो जूगी 300, 5 ते 5 10 साल हो गए, ਇਹਦਾ मतलब 10 सालों 100 तो 300 होगी, 3 गुणा होगी। पर उन्हें क्या कहना 10 सालों 4 गुणा हो जूगी। ਇਹਦਾ मतलब तीजी स्टेटमेंट भी झूठी है, सिर्फ किहड़ी स्टेटमेंट सही है, सैकेंड ओनली। तो आंसर क्या आ जाऊगा अपने कोले 2 अलोन ओनली, जी करैक्ट है, जिथे उन्हें गल सही आखी है। ठीक है, क्लीयर है। तो यह सिंपल इंटरस्ट का सिंपल जहा क्वेश्चन सी। ठीक है, अगे चलते हैं आप दोबारे। सिंपल इंटरस्ट का ही एक तरह का क्वेश्चन है, कहना इंटरस्ट अर्नड ऑन 4000 वैन इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years at 7% इज़ हाफ द इंटरस्ट अर्नड वैन ₹X इज़ इन्वेस्टेड फॉर 5 years सेम स्कीम एट सेम रेट। ठीक है, दो स्कीमां की गल कर रहे हैं, इनू एक पासे ए मान लेना, एक पासे बी मान लेना। इधर 4000 रुपया लाया, प्रिंसीपल 4000 है, 2 सालों वास्ते लाया, टाइम 2 साल, 7% रेट ते लाया, 7% ते कहना जिन्ना भी सिंपल इंटरस्ट मिलिया यह हाफ है, अद्धा है। काहदा जिन्ना इंटरस्ट इधर मिलूगा जे आपने X रुपए लाए, देखो X रुपए लाए 5 सालों वास्ते लाए, कहना 5 सालों वास्ते लाई, सेम स्कीम च सेम रेट ते मतलब 7% रेट ते लाई, तो कहना X की वैल्यू दसो। कुल मिला के उन्हें आख्या भी जिन्ना भी ब्याज इधर मिलिया, इधर कहना यह अद्ध है, आ लिखता अद्ध, काहदा जिन्ना भी ब्याज इधर मिलिया, बस उरे वैल्यू भर दो। सिंपल इंटरस्ट किहदे बराबर हुंदा जी, P × R × T/100। तो एस सिंपल इंटरस्ट बन किहदे बराबर हो गया, प्रिंसीपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100 बराबर किहदे लिख दो, कहना अद्ध है किहदा जिन्ना इधर है। इधर प्रिंसीपल कितनी है X, P X नूं आपां ऐं लिख लैणे, कई बार गुणा जी ना लगे सुनो। ठीक है, P गुणा R कितनी है अपने कोले 7, P गुणा R गुणा T 5/100। जिवें उन्हें कहा सी बराबर, जो कहना सिंपल इंटरस्ट बराबर है मैं बराबर रख दिंदा। उन्हें आख्या कहना इधर जिन्ना भी सिंपल इंटरस्ट मिलिया ये अद्धा है, इधर ले दे देखो पंजाबी वाले पंजाबी क्वेश्चन पढ़ लियो, अद्धा है तो अद्धे के बराबर रखता। आ 100 नाल 100 कट गया, आह 7 नाल 7 कट गया, हुण आ 2 नाल 2 ना कट दिओ, ये उपर नीचे ने सामनों सामने कटते हैं, जिवें 7 ते 7 सामनों सामने सी, 100 ते 100 सामनों सामने सी, ये कटते होंदे ने। ठीक है, तो हुण किते आ 2 नाल ये भी ना कट दिओ, ये तो गुणा च ने, आ बराबर टू दे उधर वाल। ठीक है, हुण बस उन्होंने इधर ले आओ दोनों, तो उधर की रह जूगा X, इधर की आ जूगा अपने को 4000 गुणा 2, ये तो ही लिख लो। आ 2 इधर वंड च सी, इधर एक आ जूगा गुणा च, 5 गुणा च सी, इधर एक आ जूगा वंड। तो कर लो सॉल्व, 5 के भाड़े 8 5 40, 800 आ गया, 2 दूनी 4, 8 चौका 3200। यदा मतलब X का मुल कितना है 3200, दैट इज़ अपने को ऑप्शन डी। क्लीयर है, समझ गए होंगे। सौखा जहा सी जमा सिंपल जहा, जे आपने वो स्टेटमेंट में पढ़ के वही सिंपल जहा फॉर्मूला P × R × T/100 उवें ही लाया, बाला मैं तुहानूं उलझाउण की कोशिश नहीं की। क्लीयर है, चलो अगे चलते हैं आप। अगला क्वेश्चन आ गया कंपाउंड इंटरस्ट का। ये चैप्टर अपने चैनल पर कंप्लीट पे है, सुनो आख्या सी उदों पहलां सुनो मैं शेयर करता कंप्लीट प्ले लिस्ट, उत्थे तुसीं देख सकते हो। कहना 12000 रुपया कंपाउंड इंटरस्ट ले डबल हो गया 5 सालों, कहना 20 सालों कितना होगा। याद रखियो कंपाउंड इंटरस्ट GP सीरीज़ होंदी है, GP सीरीज़ होंदी है, तो अपने को सिंपल इंटरस्ट AP सीरीज़ होंदी है। AP सीरीज़ तो GP सीरीज़ फर्क की है, AP सीरीज़ तो जिन्ना मतलब जे 5 सालों 100 वधिया है तो अगले 5 सालों भी 100 वधूगा। जिवें आपां ने इदों पहलां क्वेश्चन कीता सी, देखो आ हो रही है, मैं तुहानूं रिपीट कर रहा आ सी जिवें देखो 5 सालों 100 वधे, अगले 5 सालों भी 100, इनू AP सीरीज़ बोलते हैं। की बोलते हैं AP सीरीज़। GP सीरीज़ की होंदी है भी और भी तो नहीं यही आख्या सी ना भी दुगना हो गया, अज कहना भी दुगना हो गया, यदा मतलब 100 तो कितना हो गया 200, भी दुगना हो गया। पर मैं उरे तो नहीं आखा भी दोबारे फिर दुगना होगा, वो तो फिर GP सीरीज़ हो जाती। AP सीरीज़ है भी जिन्ना जुड़िया अगले साल भी उन्ना जुड़िया। GP सीरीज़ की होगा भी जे उन्हें कहता भी 5 सालों 2 होया, 5 सालों की होया दुगना, तो यदा मतलब अगले 5 सालों फिर दुगना होगा, वो GP सीरीज़ होंगी है। तो याद रखो कंपाउंड इंटरस्ट GP सीरीज़ होंगी है, सिंपल इंटरस्ट AP सीरीज़ होंगी है। उन्हें क्या आख्या, कहना 12000 सी, कहना 5 सालों डबल हो गया, कहना 20 सालों कितना हो जाऊगा। आ 12000 आ लिखता मैं 5 साल, डबल हो गया मतलब गुणा 2, 12 दूनी 24000 हो गया। अगले 5 सालों मैं तुहानूं आख्या फिर गुणा 2 होगा। जे किते सिंपल इंटरस्ट होंदा मैं कहता भी भाई 12000 जुड़िया अगले फिर 12000 जुड़ूगा, पर उरे कंपाउंड इंटरस्ट है तो वो GP सीरीज़ होंगी है भी जिन्ने नाल गुणा उरे हुई है उन्ने नाल ही अगे। तो 24 दूनी 48000, 10 साल ते पहुँच गए, अगले 5 सालों फिर दुगना हो जाऊगा, 48 दूनी 96000, अगले 5 सालों फिर दुगना हो जाऊगा, तो कितना हो जाऊगा अपने को 0 0 0 12 9 ते 18 ते 19, तो इन्ना हो जाऊगा अपने को मतलब 1,92,000 हैगी ऑप्शन, हाँ दैट इज़ ऑप्शन डी। क्लीयर है, समझ गए होंगे। चलते हैं फिर आप नैक्सट क्वेश्चन दे।
कहना डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरस्ट कंपाउंड इंटरस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5% इज एना फाइंड द सम। दोबारे कंपाउंड इंटरस्ट वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट चैप्टर करवाया पे, उत्थों देख लियो। हो सकता है जे तुसीं ना देखोगे तुहानूं ना समझ आवे, क्योंकि तरीका अपना अलग अलग हो सकता है। तो यह जो क्वेश्चनों मैं कराउण दा की तरीका, जो प्रिंसीपल आपां नूं ना गिवन होवे आपां प्रिंसीपल लैट करते हैं। किवें लैट करते हैं? रेट तो। रेट कितना उरे अपने कोले 5% है, इहदी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई 1/20। टाइम कितना है? 3 साल। भी जिन्ना भी अपने कोले रेट है, रेट के नीचे वाला फ्रैक्शन वैल्यू लिख के नीचे वाली वैल्यू चक लो, जिवें 20 है, जिन्ना भी टाइम है उन्नी उहदी पावर कर दो। वैसे तो प्रिंसीपल तुसीं 100 भी मन सकते हो, एवें कैलकुलेशन सौखी होगी। 20 की पावर 3 मतलब 8000, तो मैं प्रिंसीपल कितनी मन्नी 8000। 8000 के हिसाब नाल मैं 3 साल की डायग्राम बनाऊँगा 5% की। तो यदा 5% कितना होया 10% 800, 5% कितना हो गया 400। थोड़ा जिहा आपां भी डायग्राम सौखी बन जाए। 5% कितना हो गया 400। तो अगले साल ये भी लगूगा 5% 400, तो 5% ਇਹਦਾ भी 10% 40, 5% कितना आ गया 20। अगले 5 साल 400, फिर 20, फिर ਇਹਦਾ 5% 10% 2 5% कितना आ गया 1। तो असीं की दसने सम अपन की गिवन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरस्ट 122। तो देखो आ सारा कंपाउंड इंटरस्ट होंदा है, याद रखियो आ सारा की होंदा है कंपाउंड इंटरस्ट। ठीक है, आ सारा जिन्ना भी आ जाऊगा अपने को इधर कैलकुलेशन करके सारा कंपाउंड इंटरस्ट, आ प्रिंसीपल आ कंपाउंड इंटरस्ट, दोनों को जोड़ देंगे अमाउंट। तो जिहड़ी कल्ली आह पहली लाइन होंदी है, आ पहली लाइन, ठीक है, ये आपां इहनूं ठीक है येलो कलर नाल तुहानूं रिप्रजेंट कर देने। जिहड़ी आह पहली लाइन होंदी है, याद रखियो ये सिंपल इंटरस्ट होंदा है, क्योंकि प्रिंसीपल तो कैलकुलेट हो। देखो आ 8000 तो आ भी 8000 तो आ भी है, ये सिंपल इंटरस्ट होंदा है। सिंपल इंटरस्ट कंपाउंड इंटरस्ट विच तां हुंदा ही हुंदा है, कंपाउंड इंटरस्ट उदों वध हुंदा सिंपल इंटरस्ट नूं। तां पहली लाइन सिंपल इंटरस्ट, इनू छड्ड लो, जिन्ना भी बच गया, ठीक है, जिन्ना भी पिछे बच गया, आ सारा जिन्ना भी बच गया पिछे, ठीक है, जिन्ना भी पिछे बच गया, तो आ अपने कोल की हुंदा कंपाउंड इंटरस्ट माइनस सिंपल इंटरस्ट। दोबारे रिपीट करना है, ये वैसे दी कंप्लीट वीडियो पाई हुई है, एवें डायग्राम बना के पहली लाइन सिंपल इंटरस्ट होंदी है, इदों बाद जिन्ना भी बच गया कंपाउंड इंटरस्ट माइनस सिंपल इंटरस्ट। उरे आपां नूं गिवन की है भी कंपाउंड इंटरस्ट माइनस सिंपल इंटरस्ट कितना गिवन है 122 रुपए। साडे अकॉर्डिंग कितना बन गया 20 ते 20 60, 60 ते 61, साडे अकॉर्डिंग 61। ਇਹਦਾ मतलब 61 का मुल कितना गिवन है 122 रुपए। एक यूनिट का मुल कितना आ जाऊगा 122 डिवाइड बाय 61, 2 आ गया। एक यूनिट का मुल कितना आ गया 2 रुपए। तो उन्हें पूछा प्रिंसीपल किन्नी सी ना सम इन्वेस्टेड, तो प्रिंसीपल असी किन्नी मनी सी 8000। जे एक यूनिट का मुल 2 रुपए, 8 का मुल कितना हो गया 8 दूनी 16000। ਇਹਦਾ मतलब किन्ने रुपए लाए सी उन्हें 16000। तो साडे कोल आंसर की आ गया ऑप्शन सी 16000 आंसर है। ठीक है, चलो उम्मीद करना समझ आ गया होगा। चलते हैं फिर आप नैक्सट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैलेंडर का है। तो दोबारे कैलेंडर चैप्टर भी सूँ अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट मिल जूगा, तुम उत्थों इनू देख सकते हो। कहना किसी महीने के कहना 3 संडे आ गए, तो 3 संडे कहना ईवन तरीक नूं ने, तो दसो कहना वो महीने की 15 तरीक नूं किहड़ा दिन होगा। देखो जे किसी महीने 3 संडे ने, तो आप एक जे आप पहला वध तो वध आप 1 तरीक तो चल सकते हैं भी, जे 1 तरीक नूं भी संडे है, उदों बाद 7 दिनों बाद संडे आऊगा। 1 ते 7 जोड़े 8 नूं संडे बन जू, क्योंकि उन्हें आखिया 3 संडे ने ना, आप देखते हैं भी 3 संडे के किहड़ियां पॉसीबिलिटी बनदियां ने ईवन डेट वाले दिन। जे 7 आप होर जोड़ दईए 15 नूं फिर संडे आऊगा। जे आप 7 होर जोड़ दईए 22 नूं फिर संडे आऊगा। जे आप 7 होर जोड़ दईए 29 नूं फिर संडे आऊगा। 7 जोड़ नहीं सकते क्योंकि महीना वध तो वध 31 का हो सकता है। ਇਹਦਾ मतलब हुण ਇਹ 'ਚ 3 संडे ईवन डेट नूं ਤਾਂ ਆਏ नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कंडीशन है नहीं। हुण 2 तरीक नूं संडे सोच लो भी, जे 2 नूं संडे है तो फिर उदों बाद 7 जोड़े 9 नूं भी संडे होऊगा। मैं हुण बार बार संडे लिखूँगा, 2 तो बाद 9 नूं संडे होऊ। फिर 7 जोड़े आपां ने आ रहे 7 जोड़ी चलांगे, फिर अपने कोले 16 नूं भी संडे होऊ, फिर 7 जोड़े 23 नूं भी संडे होऊ, फिर 7 जोड़े 30 नूं भी संडे होऊ। देखो आ भी ईवन तरीक है, आ भी ईवन है, आ भी ईवन है। उन्हें आख्या कहना 3 संडे कहना ईवन नंबर वाले दिन ने, ये सिर्फ इक्के केस आ, होर कोई केस नहीं। तो यह क्वेश्चन जमा सेम एज इट इज़ बहुत बारी रिपीट होया, क्योंकि होर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। हुण ऑड डेट तो 2 पॉसीबिलिटी ने, ऑड डेट 1 तो भी शुरू कर सकते जो तुसीं 3 तो शुरू करोगे तां भी, पर ईवन का सिर्फ यही केस है। क्यों जे 4 तो शुरू करोगे दिन 32 हो जाएंगे, 32 दिनों तो कोई महीना होंदा नहीं। तो इट मीन सिर्फ आही केस है, जिहदा मतलब आह तरीक नूं संडे ने, उन्हें की पूछा 15 तरीक नूं की दिन है। तो जे 16 नूं संडे है
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ 16 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ 16 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੈਚਰਡੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸੈਚਰਡੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 3 ਸੰਡੇ ਈਵਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੈਚਰਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, 1 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ 4, ਸਾਲ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਾਸਟਲੇ 2 ਅੱਖਰ 05, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 4 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, 05 ਨੂੰ 4 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ 1, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੈਂਚਰੀ ਕੋਡ 6/7। ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੈਲੰਡਰ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਲਝੋਗੇ। 6 ਤੇ 1 7 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ 4 9, 9 ਤੇ 1 10, 10 ਨੂੰ 7 'ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 3। 3 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 1 ਦਾ ਸੰਡੇ, 2 ਦਾ ਮੰਡੇ, 3 ਦਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਅਸਲ 'ਚ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨਹੀਂ, 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੈਡਨਸਡੇ, 3 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਥਰਸਡੇ, 4 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਰਾਈਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਈਡੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ 7-7 ਦਿਨ ਜੋੜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਉਰੇ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਾ ਵੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੀ 4 ਨੂੰ ਵੈਡਨਸਡੇ, 5 ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ, 6 ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ 6 ਵਾਲਾ ਟਿਕ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 3 ਆ 3 ਡੇਟ ਨਹੀਂ, 3 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਡ, ਡੇਟ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਆ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੌਕ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਟੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2/11 A1 ± A2। A1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ 4 ਤੋਂ 5 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ 4 ਗੁਣਾ 30 ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ T1 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, T1 ਗੁਣਾ 30 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ T1 ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, T1 ਇੰਟੂ ਇਹਨੂੰ T1 ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, T1 ਇੰਟੂ 30 ਡਿਗਰੀ। A2 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ 180 ਡਿਗਰੀ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ, ਜੇ ਸੂਈਆਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ A1 ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 4 ਗੁਣਾ 30 120 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 2/11 A1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 120 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਐਂਗਲ 2 ਉਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 180 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 2/11। ਹੁਣ ਉਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਬਿਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 120 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 300, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 600/11, 11 5 54, ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 60, 11 5 54, 11 5 55, ਪਿੱਛੇ 50 ਬਚ ਗਈ, ਸੌਰੀ 11 5 55, ਪਿੱਛੇ 50 ਬਚ ਗਏ, 11 ਚੌਕੇ 44, ਪਿੱਛੇ 6 ਬਚ ਗਏ, 6 ਹਜੇ ਵੰਡਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ 11 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵੱਜ ਕੇ 54 6/11 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਰੇ ਆ ਸੀ 54 6 ਮਿੰਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੌਕ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਨੀਮਮ 1 ਸ਼ੇਅਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ,
ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।